हेलो एंड वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर तो एक बार फिर तो हाजिर हाँ जी लैके थोड़ा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा जी हाँ। तो अज एक बार फिर तो लेटेस्ट अपडेट्स बारे गल करन जा रहे हैं। कैनेडा के की लेटेस्ट अपडेट्स ने, रिफ्यूजल्स नूं लैके बड़े सवाल ने, स्टूडेंट्स के फ्लाइट्स नूं लैके बहुत सारे सवाल ने। सो सारे सवालों के जवाब अज शो भी शामिल करन जा रहे हैं। सो शो नूं तुसीं शुरू तो अखीर तक ध्यान नाल वेखना ते सुनना है। तो अज असी चर्चा लई जिन्हां नूं इनवाइट किया है, तुहाडी इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी उन्हां नाल। सेवियर एजुकेशन अब्रॉड इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर मितेश मल्होत्रा जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तो अपने दर्शकों को दसना चाहूँगी कि सेवियर एजुकेशन वालों जो है पिछले 23 सालों तो बच्चों को जो है सही गाइडेंस दी जा रही है। मितेश मल्होत्रा जी जो खुद आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ तो अवॉर्डिड ने और खुद स्टूडेंट्स को मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का हमेशा हर थां ते यही सवाल होंदा है कि जो मेन समझा रहे हैं टीवी ते शोज़ होंदे ने, असी जी डायरैक्ट उन्होंने ही मिलना चाहते हैं। सो एक खासियत है मितेश मल्होत्रा जी की कि वो हर एक स्टूडेंट को पर्सनली मिलते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम समझते हैं, उन्होंने प्रोफाइल वेखते हैं ताकि स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम सुनिया जान तो जी उन्होंने डिजायर्ड ऑप्शन है उसके उपर काम किया जा सके। सो मैं वाकई इस चीज़ की काफ़ी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि अजकल स्टूडेंट्स में यही होंदा है कि असीं डायरैक्ट अपनी गल कन्वे करिए तो एक सोल्यूशन ते पहुंच सकीए। जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਚ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਲਮੋਸਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਹੈ, ਮੈਂ जुड़दा उस बच्चे नाल। मेरे लिए वो कस्टमर नहीं, मेरे लिए वो फैमिली है। तो उस फैमिली नू राइट डायरेक्शन देना मैनू लगता कि मेरी ड्यूटी है। तभी मैं हर बच्चे नू कहना कि अपॉइंटमेंट लो, आने तो पहले मैनू मिलो और मैं थोड़े सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इत्थे मैं जरूर तुहाडे तो जानना चाहूँगी कि किस तरीके नाल, हालांकि अपडेट्स बारे गल करनी है, पर यह पॉइंट बहुत ही एक जरूरी पॉइंट हुंदा स्टूडेंट्स लिए भी कि जिस असीं कंसलटेंट कोल जा रहे हैं भी वो सानू खुद डायरैक्ट किवें डील करते हैं, किवें मतलब तुहाडी भी 18-19 ब्रांचेस ने, है ना। स्टूडेंट्स देश के कोने-कोने तो तुहानू कॉन्टैक्ट करते हैं, किवें तुसीं मैनेज करदे हो सब चीज़ां? मैम बस मेरा प्यार है बच्चे लिए कि आप ट्रैवल करते हैं, मतलब मैं ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर रोज ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं कभी किसी ब्रांच होना, कभी किसी ब्रांच होना। इक्को ही मोटिव है कि हर बच्चे नू डायरेक्टली मिला, उन्होंने गाइड करा, जिदा वीज़ा लगने वाला है उन्होंने भी, जिदा नहीं लगने वाला उन्होंने भी। मैं कभी किसी बच्चे नू नहीं कहता कि तुसी थोड़ा केस लगने वाला तभी तुसी आ जाओ। आप इक्को ही चीज़ कहते हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट लो, आओ मिलो, जब तक थोड़ी सैटिस्फैक्शन नहीं होती बैठो मेरे नाल, मैं थोड़ा सैटिस्फाइड कराऊंगा और थोड़े सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा। जी 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 बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स की कॉल्स भी आनी शुरू हो चुकी हैं साडे दर्शकों की। हालांकि मेन एक पॉइंट जेडे मैं डिस्कस करने हैं, पर पहली कॉल आ चुकी है, आप रिसीव कर लेने। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल कट गई है जी। मैं इत्थे जानना चाह रही थी कि कैनेडा रिफ्यूजल्स नूं लैके जो स्टूडेंट्स के मन में हुण सवाल है की लगता अगों दा टाइम कि हुण स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर रहे हैं, चाहे SDS प्रोफाइल्स ने चाहे नॉन SDS प्रोफाइल्स ने, तुसीं उन्हां नूं की गाइड करना चाहोगे इस मौके ते? मैम देखो, कैनेडियन इमीग्रेशन का ही डेटा है कि 18 ਲੱਖ फाइलां उन्हां कोल पईआं नवंबर 30 तक। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ। 18 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ। 1,60,65,000 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਨੂਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ SDS ਹੋ, SDS ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਨ SDS ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨੌਨ SDS ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ 10% ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ 10% ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 90% ਹਜੇ ਸ਼ਿਨੂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, 10% जी जी मैनुअल काम हो रहा है, जो पुराना GCMS नाल हो रहा है पुराने काम। इशनू कोई नवी चीज़ नहीं है, 2018 च इंट्रोड्यूस हुई सी, हौले 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 उन्होंने इस ते लोड पाया। अज वो 90% पा चुके हैं, आने वाले 3-4 महीने वो 100% लोड इस ते पा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जेकर तुसी 6 बैंड ईच दे स्टूडेंट हो, थोड़ा कोई नजायज गैप नहीं है, तुसी विदाउट स्पाउस जा रहे हो, तो थोड़ी फाइल नूं वीज़ा आएगा। ये मैं नहीं कहता नहीं आएगा। मैं तुहानूं 2 बाइफरकेशन दसदा सी, बहुत सारे बच्चों का मैं एनालिसिस किया तो बाइफरकेशन है। नॉन SDS से मैंने लगे कि आउटराइटली मना करता है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ PT ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ PT ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 51 52 53 ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ PT 60 ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ SDS ਕੇਸ ਬਟ ਮੈਰਿਡ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ
ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ITRs ਲਗਾਈਆਂ, ਜੋ ਫਾਰਮ 16 ਲਗਾਏ, ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਕਾਲਰਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 1-2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਮਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ 18 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ IELTS ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ IELTS ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਬੁੱਕਸ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ 95% ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਬਣਾਉਣੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬੇਸਿਸ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 35 ਸਾਲ PSEB ਪੜਾਇਆ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ +2। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਰਗੀ ਸਹਿਗਲ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ IELTS ਪੜਾਉਣੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ, ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ। ਇਨ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ PSEB to IELTS ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ IELTS ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂਜੂਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ IELTS ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 6-7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਟੀਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ 9 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ 6-7 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਇਦਾਂ 9 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦਾ। ਤਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਬੱਚਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੱਭੋ। ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੱਭੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ IELTS ਦਾ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਨ SDS ਲਗਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਗੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ, UK ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਡੁਬੋਏਗਾ ਹੀ ਡੁਬੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 15 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਫਲਾਈਟਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਦ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲਣਗੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖੋਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੋਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਪੜਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ $15 ਦੀ ਜੌਬ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, $30 ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸੀਜਨ, ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ +2 ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? 5.5 ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰ 60%। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? CIMT। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੌਨ SDS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰ ਦੇਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, 2 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲਈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਆने वाले 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨੌਨ SDS ਫਾਈਲਸ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਡੀ ਡਾਂਗੋ ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਨਾ ਆਈਐਲਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं हर बच्चे नाल पर्सनलाइज क्लासेस ने, मतलब डाउट सेशंस एक अलग लेवल पे, क्योंकि मैम देखो दो चीज़ां ने, एक पंजाब के अंदर या तो बहुत बड़े बड़े आइल्स ब्रांड ने या बहुत बड़े बड़े वीज़ा ब्रांड ने। जी 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 सेवियर दोनों ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੜਾ ਲਓ, ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜਾਓ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਗੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਫੀਸਿਸ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की नाम है, केड़ी जगह तो बोल रहे हो? जी मैम, मैं किरणदीप बात कर रही हूँ बठिंडा से। हाँ जी, की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैम मैंने ना प्लस 2 करी हुई है जी, 58% है, आर्ट्स में करी हुई है। हाँ जी, 2020 में ओके यूके के लिए अप्लाई करना था मैंने, बट मेरा इंटरव्यू नहीं था पूरा। जी ये बोला कि जान इनटेक का पॉइंट मिलेगा, मई इनटेक ही मिलेगा। जी ओके ओके बेटा, आपको यूके ही जाना है? हेलो चल मैं लगता कॉल कट गया। देखो जी, अगर बच्चे ने तुसी यूके ही जाना चाहते हो, कोई दिक्कत की गल नहीं। यूके का जनवरी इंटेक निकल गया, मई आने वाला है, बट इहदे विच भी साडे कोल मार्च अप्रैल इंटेक हैगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूके की अज दिक्कत की है मैम, यूके करना तो पूरी दुनिया ने शुरू करता है, क्योंकि होर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा सी लोगों को, लोग क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर नहीं करा पा रहे बच्चे ने, लोग ऑफर लेटर नहीं कढ़ा पा रहे। जी ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ। ਜੀ ਸੇਵੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਠਿੰਡੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। मैम हर प्रोफाइल ते देखो, जेड़े बच्चे ने कैनेडा लगाया, कैनेडा तो रिफ्यूज होया, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਉਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਲਾਇਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਈ? ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨੋਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਏਜੰਟੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਟੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ PR ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਏ ਜਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਸੋ ਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਝ 10-15-20 ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ 100 ਪੇਪਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, 2 ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, USA ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਉਧਰ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ? ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ 2-3 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਖੱਡੇ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਗਿਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸਪਾਊਸ ਰੂਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20 ਤੋਂ 25% ਸਕਸੈਸ ਰਹਿਣੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੇ UK ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ ਨਾਓ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਆਓ। ਜੀ 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 ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਰਿਜ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਜੀ 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 ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗਰੰਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਮੇ ਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣ, 6 ਬੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਾਊਸ ਦੇਖੋ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੈਕਰੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਠੱਗੀ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ। 4 ਲੱਖ ਦੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਐਡੀਲੇਡ, ਮੈਲਬਨ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਸਿਡਨੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਐਮਬੈਸੀ, 37,000 ਰੁਪਏ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪਾ ਕੇ 5,65,000 ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ, ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਦ ਖੁੱਲਨੇ ਨੇ? 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦ ਖੁੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸਾਡੀ ਨੇੜਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸਟਰ ਮਿਤੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 27 ਦਸੰਬਰ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਊਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ 2020-2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਅਕੈਡਮਿਕਸ 50% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਆਈਐਲਟਸ 6 ਬੈਂਡ, 1 ਕੇ 2 ਚ 5.5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ, ਸਿਡਨੀ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਐਡੀਲੇਡ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਬੱਚਾ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਫਿਰ ਠੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਡ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਤਦੀ ਮੈਮ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਉਮਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਓ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
Thank you.